नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। बात होगी बड़ौदा की, जहां भीलपुर वडोदरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। साथ ही बात होगी बिलीमोरा की, जहां अंधविश्वासी मां ने अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे गुजरात बुलेटिन में। दबंग तालुका में भीलपुर वडोदरा हाईवे पर भीषण हादसा, बाइक सवार की मौत हुई। 1 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। डबल भीलपुर स्टेट हाईवे पर आज एक बेहद भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक पर वडोदरा से धबोई की ओर जा रहा था और इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत मौके से फरार हो गया और हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस वजह से जाम के दृश्य बन गए। हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही तबोई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यातायात सुचारू करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। बिलीमोरा के पास देवसर गांव में महाराजा हारमोनी अपार्टमेंट के बी विंग स्थित फ्लैट नंबर 301 में मां का क्रूर चेहरा देखने को मिला। सुनीता नाम की महिला के पति शिवकांत शर्मा का टाइफाइड के कारण सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुनीता की सास टिफिन देने अस्पताल गई थी। शिवकांत की मां अस्पताल में ही रही, जबकि उनके पिता इंद्रपाल रात को घर लौटकर सोने चले गए। सुनीता ने आधी रात को अपनी मां की तस्वीर रखी और कुंकू से उनकी पूजा की। फिर अपने पिता की मुक्ति के लिए अपने दोनों बेटों 7 साल के हर्ष और 4 साल के अवैध का गला घोंट दिया। इसके बाद सुनीता ने अपने ससुर इंद्रपाल का भी गला घोंटने की कोशिश की। हालांकि ससुर उसकी पकड़ से बचकर घर से बाहर निकल गए। सुनीता ने घर के अंदर से बंद कर लिया और अपने बेटों के शवों के पास बैठ गई। इंद्रपाल ने आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि सुनीता अपने दोनों बेटों के शव के पास बैठी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की जाँच कर रही है। नवसारी जिल्लाना बिलीमोरा પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર દેવસર કરીને એરિયા જે છે ત્યાં ઘણા સમયથી યુપી કોલોનગંજથી આવીને રહેતા એક પરિવાર કે જેની અંદર પતિ પત્ની 2 બાળકો અને સાસુ સસરા એવી રીતે એક ફ્લેટની અંદર રહેતા હતા। ગઈકાલે એટલે કે જે પત્ની જે છે સુનીતા, જે આરોપી છે, એનો પતિ શિવાકાંત કે જે ટાઇફોઇડ થયો હોય અને 3-4 દિવસથી હોસ્પિટલમાં હતો, એ હોસ્પિટલમાં ગઈકાલે ત્યાં એડમિટ હતા શિવાકાંત। ત્યારે આજે તેની પત્ની સુનીતા અને શિવાકાંતના પિતાજી ઇન્દ્રપાલ ગઈકાલે એનું ટિફિન દેવા માટે હોસ્પિટલે ગયેલા ઇન્દ્રપાલ અને તેની પત્ની બંને જણા, અને પછી પત્ની એમની ત્યાં એટલે કે દીકરા પાસે રોકાઈ ગયેલી અને પરત આવી ગયેલા ઇન્દ્રપાલ જે સસરા છે, અને ઘરે આવી અને આ લોકો સૂઈ ગયેલા। આ દરમિયાન જે સુનીતા કરીને છે, જે શિવકાંતની પત્ની છે શર્मा, શિવકાંત શર્માની, તેને કોઈ પણ કારણોસર 2-3 દિવસથી ડિસ્ટર્બ હતા, જે તેની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું। અને એની રાત્રે અચાનક જ એક માતાજીનો ફોટો રાખી ત્યાં કંકુ કરી, પૂજા કરી અને પછી પિતૃના મોક્ષ માટે થઈ અને એની જે પૂછપરછ દરમિયાન જે જાણવા મળ્યું છે તે મુજબ તેણે મોટો દીકરો જેને હર્ષ 7 વર્ષની ઉંમર છે અને પછી વેદ કે જેની 4 વર્ષની ઉંમર છે, એ બંનેને ગળું દબાવીને મારી નાખ્યા। ત્યારબાદ ત્યાં તેના સસરા ઇન્દ્રપાલ તેને પણ એણે મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ગળો દબવાનો, પણ ઇન બિટવીન તે છોડાવી અને ઘરની બહાર ભાગી ગયેલા। ત્યારે આ જે આરોપી સુનીતા જે છે તેણે પોતાનું ઘરનો દરવાજો બંધ કરી અને અંદર પાછી જતી રહેલી
અને દીકરા પાસે બંને દીકરાઓ જે મરણ ગયેલા હતા તેની બાજુમાં બેઠી હતી. ત્યારે જે ફરિયાદી જે એનો સસરો જે ઇન્દ્રપાલ હતો એમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. આજુબાજુ બધા બોલાવ્યા. બાજુમાંથી જ સાગર કરીને ભાઈ હતા જે બાજુમાં 302 રહેતા હતા તેને પણ બોલાવ્યા. પોલીસ પણ આવી. પોલીસે આવી અને આ ઘરનો દરવાજો ધક્કા મારી તોડી અને પછી અંદર ગયા. ત્યારે આ જે સુનીતા જે આરોપી છે એ બંને દીકરાઓની લાશ પાસે બેઠેલી હતી. આ મુજબની ફરિયાદ ઇન્દ્રપાલ શર્મા જેની ઉંમર વર્ષ 60 છે, હાલ નિવૃત્ત જીવન છે, તેણે વિગતવારની આપેલી અને જે આરોપી બેન છે સુનીતા તેની હાલ પોલીસે ડિટેન કરેલી છે. કેટલા વાગ્યાની ઘટના છે? આ ગઈકાલે લોકો હોસ્પિટલમાં એને શિવાકાંત એની હોસ્પિટલમાં ગયેલા. ત્યારબાદ મોડી રાત્રે 11-12 વાગ્યાની આજુબાજુની ઘટના. પહેલાથી કંઈક આવી રીતે કંઈક જોડાયેલા કંઈક મંત્ર તંત્ર સાથે એની જે ડિટેલ પૂછપરછ દરમિયાન થોડું એમને એવું કીધું કે થોડું પિતૃમોક્ષ માટે ને, પણ એવું કોઈ બસ એમને એવો ભેદી અવાજ આવ્યા ને પિતૃમોક્ષ માટે થઈ અને આવું કરેલાનું જણાવ્યું છે. ઇન્દ્રપાલને ઈજા પહોંચી છે? કોને? ઇન્દ્રપાલ? હા, ઇન્દ્રપાલને ઈજા પહોંચી છે. ઇન્દ્રપાલને થોડીક શું કહેવાય, એને હાથમાં બચકું પણ ભરેલું છે અને એને ગ્લાસ પણ મારેલો છે. તો ઇન્દ્રપાલ કે જે મોટી ઉંમરના હોય તેને પણ ઈજા પહોંચી છે. પોલીસે જ્યારે સ્થળ ઉપર પહોંચી ત્યારે મહિલાની શું સ્થિતિ હતી? પોલીસ જ્યારે સ્થળ પર પહોંચી ત્યારે મહિલા છે બંને બાળકોની બાજુમાં, એક બાળકના પગ ઉપર બાજુમાં પગ ઉપર જ બેઠી હતી એક બાળકના, અને બંને બાળકો પલંગ ઉપર મરણ ગયેલી હાલતમાં હતા ને પોતે ત્યાં જ બેઠી હતી. માનસિક થોડી તકલીફો એવું પણ જણાય છે. ઘરની અંદર માતાજીનો ફોટો, કંકુ એવું શું? ત્યાં એક માતાજીનો ફોટો હતો અને એને નાનો ફોટો હતો માતાજી, પણ એની ઉપર કંકુ નીકાળેલો હતો. સર, અંધશ્રદ્ધા અધિનિયમની કોઈ કલમો લાગશે ખરી? અત્યારે કરી રહ્યા છે. ઓકે. बिलीमोरा से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे और 243 बैठकों के लिए 2 चरण में मतदान आयोजित हुए थे। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर एक पार्टी के उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। चुनाव में हुए मतदान के लिए आज मतों की गिनती आयोजित की गई थी और 243 बैठकों में से 204 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भव्य जीत हासिल की थी। ये जीत पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाते हुए उत्सव मनाया गया। वहीं नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा में कमलम कार्यालय पर तहसील भाजपा प्रमुख गौरांग बारिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पटाखे जलाकर आतिशबाजी की गई थी। नारेबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बिहार में हुए भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय का उत्सव मनाया गया था। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજ રોજ બિહાર રાજ્યનું ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થયું અને આ પરિણામના એનડીએની સરકાર એટલે કે જનતા દળ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગઠબંધનવાળી સરકાર ડબલ સેન્ચુરી એટલે કે 204 જેટલી સીટો પર અત્યારે ચાલી રહી છે અને આ જંગી બહુમતીથી આપણે તિલકવાડા તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા એક આતશબાજી કરવામાં આવી અને હર્ષોલ્લાસની લાગણીથી અહીંયા ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા। આ જીત ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારની વિકાસની જીત છે। આપણે જોયું છે કે બિહારમાં વર્ષો પહેલાં શું વિકાસ હતો અને આજે શું વિકાસ છે, તો આ વિકાસ જોઈને આજે જંગી બહુમતીથી લોકોએ મતદારોએ ખૂબ મોટી લીડથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને જનતા દળના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતી જીતાડ્યા છે। એ સંદર્ભે આજરોજ તિલકવાડા ભારતીય જનતા પાર્ટી શ્રી કમલમ ખાતે તિલકવાડા તાલુકાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આતશબાજી કરવામાં આવી અને આનંદ ઉત્સાહથી લાગણી સાથે એક હર્ષોલ્લાસથી જયકારો કરી કાર્યક્રમ વધારવામાં આવ્યો। આજે બિહારમાં એનડીએ સરકારની આજે જે ચૂંટણી હતી તેની મેં 243 સીટમાંથી 204 સીટ અમે ભાજપ તરફથી મેળવી છે। ત્યારે આપણે તિલકવાડા તાલુકાની તમામ જનતાએ આપણે આજે ખુશીનો માહોલ અનુભવ્યો છે। ત્યારે मैं तिलकवाड़ा तालुका वती आ भव्य जीतने खूब खूब अभिनंदन पाठू छूँ। अस्तु भारत माता। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।